हुण कुदरत ने की किया कि कोई तेनू होर पुछे ना पुछे, कोई तेरा होर साथ देवे ना देवे, बाप चाहे बेदखल कर देवे, मां चाहे देवे ना देवे, सारी दुनिया भी तेरा साथ छड़ देवे तो परवाह ना कर, क्योंकि मैं तेरे नाल है। क्योंकि चाह के भी तुसी मां तो दूर जा सकते हो गुस्से च, बाप तो दूर जा सकते हो गुस्से च, भैणा भरावां तो दूर जा सकते हो गुस्से च, पर याद रखो तुसी सारियां तो गुस्से च दूर जा सकते हो, पर अपने मालिक तो किते जा नहीं सकते। तो चाहे गुस्सा कर लो, गिला कर लो, तुसी कह ही नहीं सकते मैनू रब ना गुस्सा, मैं चलना रब तो दूर। वो कित्थे चले जाओगे? रब कहेगा चल जा जिथे जाना, जमीन च चल जा उत्थे भी मैं हाँ, आसमान ते चल जा मैं उत्थे भी हाँ, पेड़ा उपर चढ़ जा, पहाड़ां ते चला जा, किते भी चला जा, मैं तो हर जगह तेरे नाल। तू मेरे नाल रिश्ता खत्म कर ही नहीं सकता, और मैं हर जगह तेरा साथ देने को तैयार हाँ, हर जगह तेरी मदद करने को तैयार हाँ। पर हुण वो मदद नूं ग्रहण किद्दां करना है, ਉਹਦਾ आनंद किद्दां लेना है। हुण जरा देखो कुदरत सानू सब्जी दिंदी है, दालां दिंदी है, तो हुण ये तो असीं देखना कि असीं उहनूं मिर्च मसाले पा के स्वादिष्ट किद्दां बना के खाना है। हुण फर्ज करो असीं तुरे जांदे, कुदरत कहंदी आ गोभी दा फुੱਲ है मैं पैदा कीता, हुण तुसीं गोभी कच्ची भी खा सकते हो, तो गोभी दे विच मिर्च मसाले पा के तुड़का ला के स्वाद सब्जी बना के वो इदां भी खा सकते हो, कुदरत ने दित्ती। हुण साडी जिद्दां दी समझ होएगी असीं उहदे मुताबिक उहदा लाभ लै सकते हैं। जिहड़ा कच्ची खाएगा वो थोड़ा स्वाद घट लेगा, तो जिहड़ा थोड़ा तरीके नाल अच्छा हलवाई होएगा, अच्छा शैफ होएगा, वो थोड़ा वधिया तरीके नाल बना के खा लेगा, तो उहनूं अपने आप नूं भी स्वाद आएगा, दूजे खाण वाले नूं भी स्वाद आ जाएगा। जिद्दां बंदा कहंदा लै भी आ दाल बड़ी स्वाद सी, आ सब्जी बड़ी स्वाद सी। हुण चीज़ां उही है, एक बंदा बनांदा है तो बेस्वादी हो जाती है, तो दूजा बनांदा आ तो ਉਹਦੇ टेस्ट पैदा हो जाता है। बंदा कहता लै भी इन्हां बड़ी स्वाद चीज़ बनाई, दाल तो उत्थे भी खाधी सी पर ਇਹਦੀ दाल बड़ी स्वाद है। हुण दाल उही हुंदी है, सब्जी उही हुंदी है, बनाण दी कला हुंदी है। इदां ही जिंदगी रब सारिਆਂ ਨੂੰ दिंदा है, जीवन रब सारिਆਂ ਨੂੰ दिंदा है, पर कई हुंदे है जिन्हां ਨੂੰ कला हुंदी है वो अपनी ये जिंदगी ਨੂੰ सुंदर बना लैंदे है, आनंदमय बना लैंदे है, तो जिन्हां दे कोल कला नहीं हुंदी वो अपने जिंदगी ਨੂੰ अपने जीवन ਨੂੰ बोरिंग बना लैंदे है, अपने जीवन ਨੂੰ निराशा नाल उदासी नाल भर लेंदे है, दुखा नाल भर लेंदे है। और फिर की कहंदे है, फिर कहंदे लै भी रब ने काहदी जिंदगी दित्ती। हुण जिहड़ा गोभी नूं कच्चा खावेगा रब ने काहते गोभी बनाई, स्वाद ते च है नहीं। समझ आ रही कि नहीं? वो रब ने तो स्वाद रखे हुए है, पर तू बनाण दा ढंग सिख लै। जिंदगी दा आनंद नाल भरपूर है, जिंदगी दा खुशी नाल भरपूर है, पर तू जिंदगी जीण दी कला सिख लै, ढंग सिख लै, तरीका सिख लै, तो फिर तेरे जीवन च भी ऐसा स्वाद आ जाएगा कि तू भी जीवन का स्वाद लेगा, और जेड़ा तेरे नाल मिलेगा वो भी पता मिल के की कहेगा, वो तेनू मिल के तो मजा आ गया यार। हुण कई हुंदे ना जिहड़े कहंदे यार इहदे नाल मिल के इहदे नाल दो घड़ियां बह के तो मजा आ गया, तसल्ली हो गई, बड़ा अच्छा बंदा है। तो कई की हुंदे है कि उन्हां को बैठिए 10 मिनट बैठिए, बंदा कहंदा लै भी दुखी करता है ना, बैठन का मजा ही खराब कर दिता, सारा टाइम ही मेरा खराब कर दिता सारा, कह दिंदे हैं कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब ही ਉਹੀ है। जिद्दां कहंदे ना मौलाना रूमी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ कि मुर्शिद ਦਾ ਹੋਣਾ जीवन 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ है, तो उसले मौलाना रूमी ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਂਸਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਢਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਲਾਨਾ रूमी ਕੋਲ ਬਾਂਸਰੀ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਂਸਰੀ ਸੀ और बड़ी सुंदर भी सी, क्योंकि किसी ने मौलाना रूमी नूं प्यार नाल उपहार दिता सी। और मौलाना रूमी क्योंकि जिद्दां ही दसिया है कि उन्होंने सूफी नाच की परंपरा भी मौलाना रूमी ने शुरू की सी। जे तुसीं सूफी नाच देखोगे ना, एक हत्थ उपर है, एक हत्थ थल्ले है, घूम रहे है गोल गोल, इसकी शुरुआत मौलाना रूमी ने की सी सूफी नाच। उन्होंने कोल बांसुरी भी हुंदी सी चंदन की। तो उस वेले कहते हैं कि जदों उसने सवाल किया कि महाराज मुर्शद का जीवन होना कितना कुछ जरूरी है, या मुर्शिद की करता इंसान के जीवन च, तो मौलाना रूमी ने वो जी चंदन की बांसुरी सी ना वो दिती, कहते लै बेटा जरा ये सुरता फूकी, जरा बजा के तो दिखाई। वो कहता मारे बांसुरी हुण जरा गौर करो, तुहानू कोई बांसुरी लिया के दे दी, बांसुरी छड्डो लगोजा ही लिया दीए, पहला तो लगोजा समझदे हो, बांसुरी तो फिर फूक मारनी ना, वो एक छोटी जी सुराख च फूक मारनी पैंदी, कोई मार ही नहीं पाता, कोई बिरला है। हुण अगर वो लिया के दे दईए तो बंदे अंदरों कितना ही ध्वनि निकलनी है, फू फू फू, कितना की आवाज़ आएगी। हुण जदों दित्ती
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਇਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬਾਂਸਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਬਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢੋਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਮ ਡਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਹੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੇੜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਨ ਛੇੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਧੁਨੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਬਾਂਸਰੀ ਉਤਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਬਾਂਸਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਬੇਸੁਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਧੁਰ ਤਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਧੁਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਆ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਲੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਬਾਂਸਰੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੰਗੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਚੋਂ ਉਹ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਉਪਾਏ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੇ ਪੰਖੀ ਦੇ ਪੰਖ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਖੀ ਨੂੰ ਪੰਖ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ सोबत चों बह के। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।